একনাথ শিন্ডে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছে। একনাথ শিন্ডে কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক পট পরিবর্তন। আজই সন্ধ্যায় দেবেন্দ্র ফডনবিস মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার কথা ছিল সন্ধ্যে 7টায়। একনাথ শিন্ডে হওয়ার কথা ছিল উপমুখ্যমন্ত্রী। মুহূর্তে মুহূর্তে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে বিগত 2 সপ্তাহ ধরে নাটকীয় পরিবর্তন। উদ্ধব ঠাকরে পদত্যাগের পর নতুন সরকার গঠন নিয়ে যাবতীয় প্রস্তুতি যখন শেষ, এই অবস্থাতে হঠাৎ করে বিরাট পরিবর্তন। এই মুহূর্তে অত্যন্ত বড় খবর, মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তন। একনাথ শিন্ডে হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। সন্ধ্যে 7টায় শপথ নেবেন একনাথ শিন্ডে, যার এক চালে গোটা মহারাষ্ট্রের রাজনীতি পাল্টে গেছে। উদ্ধব শিবির কেঁপে গেছে। সেই একনাথ শিন্ডে অবশেষে হতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। এই মুহূর্তে সাংবাদিক বৈঠক করছেন দেবেন্দ্র ফডনবিস। की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। ভারতীয় জনতা পার্টি একনাথ শিন্ডেকে সমর্থন করবে। একনাথ শিন্ডে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। দেবেন্দ্র ফডনবিস তিনি ঘোষণা করলেন সাংবাদিক বৈঠক করে। এই মুহূর্তে নিঃসন্দেহে খুব বড় খবর, মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে ভোলচাল। ময়ূক রঞ্জন ঘোষ সিনিয়র এডিটর আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছে। ময়ূক, কেন হঠাৎ করে এই পরিবর্তন? দেখো, মহারাষ্ট্রের মহানাটকের শেষ সিন যেটা কালকে রচনা হবে ভাবা হয়েছিল, সেই সিনটা কালকে নয়, আজ সন্ধ্যে 7:30টার সময় 1 সপ্তাহ ধরে চলেছে যে মহানাটক, সেই মহানাটকের প্রত্যেকটা ঘটনা আমরা রিলে করেছি রিপাবলিক বাংলায়। সেই মহানাটকের শেষ সিন লেখা হচ্ছে 7:30টার সময়। 7:30টার সময় মহারাষ্ট্রের নতুন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে তিনি শপথ গ্রহণ করবেন। তিনি একাই আজকে শপথ গ্রহণ করবেন এবং কালকে রথযাত্রা পুণ্যতিথিতে একনাথ শিন্ডের মন্ত্রিসভার বাকি সদস্য তারা শপথ গ্রহণ করবেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি বিষয় এই মুহূর্তে আমরা জানতে পাচ্ছি। इस साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था। उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है। जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े उनके साथ बैठे वोट कैसे मांगेंगे? साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे और ये सारी चीजों से एक बड़ा अंद्रेस था। और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए। किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय
जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है, और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे, हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की, और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक हैं। इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। मेरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था, वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी। और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। এই মুহূর্তের অত্যন্ত বড় খবর, শিন্ডেকে নিঃশর্ত সমর্থন দেওয়ার ইঙ্গিত শুধু নয়, এবার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন দেবেন্দ্র ফডনবিস এবং তার পাশাপাশি বললেন যে সরকার গঠন বিজেপির লক্ষ্য ছিল না। এবার প্রশ্ন থাকবে প্রাইম টাইমে, সুপার প্রাইম টাইমে প্রশ্ন থাকবে সেই সমস্ত বিরোধী দলনেতাদের কাছে, সেই সমস্ত বিরোধী নেতাদের কাছে যারা বারবার বলছিলেন যে বিজেপি আসলে ব্যাকডোর দিয়ে, আজকে দেখলাম একটি রাজনৈতিক দলের মুখপাত্রে স্পষ্টভাবে লেখা বিজেপি নাকি ব্যাকডোর দিয়ে সরকার তৈরি করে ফেলেছে। এই মুহূর্তে বড় প্রশ্ন, বিজেপি বলে দিল আমরা শিবসেনার ভাবাবেগে আঘাত করতে চাই না, শিবসেনার সরকার ছিল, শিবসেনারই সরকার থাকবে, এটি অভ্যন্তরীণ একটি বিদ্রোহ ছিল। এবং এই মুহূর্তে আরেকটি বড় ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, আমরা দেখে নেব শিন্ডে কি বলছেন। बोललेलो आहे की बाळासाहेबांचं हिंदुत्व, त्यांची भूमिका आणि जे आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघातली विकास कामं आणि राज्याचा विकास हा अजेंडा घेऊन आम्ही पुढे निघालेलो आहोत। এই মুহূর্তে শিবসেনার প্রেস কনফারেন্স চলছে। শিবসেনা থেকে নবনিযুক্ত নবমনোনীত
মুখ্যমন্ত্রী মহামসনদে শিন্ডে, এই মুহূর্তের বড় খবর, একনাথ শিন্ডেই থাকছেন মুখ্যমন্ত্রী। শিবসেনা থেকে কার্যত উদ্ধব ঠাকরের যে যুগ, সেই যুগাবসান হলো এবং এই মুহূর্তে একনাথ শিন্ডেকেই মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে দেখা হয়েছিল এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা, সন্ধ্যে 7:30টার সময় একনাথ শিন্ডে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। একনাথ শিন্ডেকে সমর্থন করবে বিজেপি, নিঃশর্ত সমর্থনের আহ্বান জানানো হয়েছে এবং সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেবেন্দ্র ফডনবিস বললেন যে শিবসেনার আবেগকে কোনোভাবেই আমরা ক্ষুণ্ণ করতে চাই না। এই সরকার, শিবসেনার এত মানুষ যারা রাস্তায় নেমেছে, এত শিব সৈনিক যারা জিহাদ ঘোষণা করেছিল, তাদের প্রত্যেকের আবেগকে সম্মান জানিয়ে আমরা বলছি যে আমরা একনাথ শিন্ডেকে সমর্থন করব পেছন থেকে, কিন্তু একনাথ শিন্ডেই হবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মুহূর্তের বড় খবর, একনাথ শিন্ডে প্রথম দিন থেকে বালাসাহেব ঠাকরের সাথে একনাথ শিন্ডে ছিলেন। চারবারের বিধায়ক একনাথ শিন্ডে এই মুহূর্তে মারাঠিতে প্রেস কনফারেন্স করছেন। একনাথ শিন্ডের প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে। প্রথম শব্দবন্ধ ব্যবহার করলেন, আমরা শিব সৈনিকেরা আমাদের আদর্শের পথে এগিয়ে যাব, আমরা উন্নয়নকে হাতিয়ার করে এগিয়ে যাব, আমাদের একটি আইডিওলজিক্যাল স্ট্যান্ড, আমাদের মতাদর্শ এক এবং সেই মতাদর্শের ওপর চেপেই আমরা এগিয়ে যাব নতুন পথে, যে পথ হবে উন্নয়নের পথ। বরাবর আমরা চেষ্টা করেছিলাম বিগত 2.5 বছর ধরে মানুষের সঙ্গে থাকার, মানুষের পাশে থাকার। চোখে চোখ রেখে বারবার একনাথ শিন্ডে যে কথাটা উদ্ধব ঠাকরেকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, আজ সেই কথাটাই বলছেন। মহারাষ্ট্রে মতাদর্শগত লড়াই ছিল, মতাদর্শগত একটা সংগ্রাম ছিল, সেই সংগ্রাম শেষ এবং এই মুহূর্তে আমরা ঘোষণা করছি এখান থেকে মতাদর্শ, আমাদের যে মতাদর্শ, অর্থাৎ একনাথ শিন্ডে যে কথাটা বলছেন, হিন্দুত্বের মতাদর্শ, দেশাত্মবোধের মতাদর্শ, জাতীয়তাবাদের মতাদর্শ, মারাঠি অস্মিতার মতাদর্শ, সেই মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে না একনাথ শিন্ডে সরকার। একনাথ শিন্ডে সরকারের প্রথম দিন আমরা দেখতে পাবো রবিবার, কিন্তু তার আগে রথযাত্রার দিন প্রথম যে কর্মসূচি একনাথ শিন্ডে নিতে চলেছেন, রথযাত্রার দিন অন্য সদস্যদেরকে চিহ্নিত করবেন, মনোনীত করবেন এবং তারপরে রাজ্যপালের কাছে তাদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হবে। আজ হয়তো এমন একটা দিন, নিদারুণ মনোকষ্টে হয়তো একদিকে মাতুশ্রীতে উদ্ধব ঠাকরে রয়েছেন এবং অন্যদিকে একনাথ শিন্ডে হয়তো কোথাও গিয়ে শান্তি দিলেন, পালঘরের যে সাধুরা ছিলেন তাদের শান্তি দিলেন, হয়তো কোথাও গিয়ে শান্তি পেল যারা আজ পর্যন্ত মিথ্যে অভিযোগে জেলের মধ্যে ছিল এবং তারপরে অনেক পরে মুক্ত হয়েছে। একটা 2.5 বছরের সরকার চলেছে মিথ্যের ওপর, একটা 2.5 বছরের সরকার চলেছে দুর্নীতির ওপর। 2.5 বছরের সরকার, যে সরকারের একজন মন্ত্রীর সাথে সরাসরি দাউদ ইব্রাহিমের সম্পর্ক, তার লিঙ্ক পাওয়া গেছিল। 2.5 বছরের একটা সরকার, যে সরকার মিথ্যে অভিযোগে সাংবাদিক সম্পাদককে জেলে পাঠিয়েছিল এবং তারপরে সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে দেয় আদালত। এই মুহূর্তের বড় খবর, ঘোষণা করলেন ফডনবিস যে একনাথ শিন্ডেই হবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সমস্ত আপডেট নিয়ে আমরা রিপাবলিক বাংলায় আনইন্টারাপ্টেড নন স্টপ কভারেজ করব। লাগাতার প্রাইম টাইমে এই কভারেজ হবে।